नमस्कार मित्रों, महादेव, जय हिंद। धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 12 वर्तुल संबंधित क्षेत्रफलना लेक्चर 13 में आप सर्वे मित्रों फरी स्वागत है। मित्रों, आगळना लेक्चर में विविध प्रकारनी आकृतिओ जे बंध आकृतिओ आपेली हती एमां रंगीन प्रदेश एमना क्षेत्रफलना दाखलाओ आपणे जोई गया छेल्ला 3-4 लेक्चर में। आज एमनाथी आगळ ए ज प्रकारनी कंईक आकृतिओ आपेला होय अने एमना क्षेत्रफळ मेळववाना होय ए प्रकारना दाखलाओमां दाखला नंबर 31 आपेल आकृतिमां 14 सेंटीमीटर बाजुवाळो एक चौरस एबीसीडी आपेलो छे। प्रत्येक वर्तुळ ए बाकीना 3 वर्तुळोमांथी 2 वर्तुळने बहारथी स्पर्शे छे। तेम ए बी सी अने डी चौरसना 4 शिरोबिंदुओने केंद्र तरीके लई अने वर्तुळ दोरेला छे। तो दर्शावेला रंगीन प्रदेशनुं क्षेत्रफळ शोधो। मित्रों, अहींया आकृति उपर ज ध्यान आपीए आपणे। चौरस एबीसीडी के जेमनी बाजुनुं माप 14 सेंटीमीटर आपेलुं छे। आ 14 सेंटीमीटर बाजुवाळा चौरसना 4 शिरोबिंदुओने केंद्र तरीके लई अने बाजुनुं जे माप छे एनाथी अर्धा मापनी त्रिज्या शिरोबिंदु केंद्र अने बाजुना मापथी अर्धा मापनी त्रिज्या लई अने 4 शिरोबिंदुओ उपर वर्तुळ दोरेल छे। तो आ 4 वर्तुळो द्वारा आ जे बाकीनो भाग रहे छे, जे डार्क करेलो, जे रंगीन बनावेलो छे, ए भागनुं क्षेत्रफळ आपणे शोधवानुं छे। तो विचारीए के आ भागनुं क्षेत्रफळ कई रीते मेळवी शकाय। तो अहींया चौरसनी बाजुनुं माप आपेलुं है 14 सेंटीमीटर, एटले चौरसनुं क्षेत्रफळ तो सीधुं मळे। बाजुनी लंबाई एमनो वर्ग एटले 14 नो वर्ग 196 चौरस सेंटीमीटर। ओके, चौरसमांथी एवी केटली बाबतो बाद करीए त्यारे आ रंगीन भाग वधे? तो 4 शिरोबिंदु आगळ जे वृत्तांश कपाय छे, आ वृत्तांश अथवा तो चतुर्थांश पण बोली शको, वर्तुळनो चौथो भाग। आवा केटला? तो के 4 चतुर्थांश। कुल 4 चतुर्थांश तमे चौरसमांथी जो बाद करी नाखो तो बाकीनो जे भाग वधे ए रंगीन भाग वधे। चौरसनुं क्षेत्रफळ तो मळी जाय, चतुर्थांशनुं क्षेत्रफळ मेळववा एटले के वर्तुळना चौथा भागनुं क्षेत्रफळ मेळववा वर्तुळनी त्रिज्यानी जरूरियात ऊभी थाय। तो त्रिज्या एटले आ कई त्रिज्या लीधेली छे? तो कि बाजुथी अर्धुं माप। बाजुनुं माप जो 14 सेंटीमीटर होय तो त्रिज्यानुं माप 7 सेंटीमीटर थयुं। तो त्रिज्या पण होय वर्तुळनी एटले 4 चतुर्थांशनुं क्षेत्रफळ पण मळे। चौरसना क्षेत्रफळमांथी 4 चतुर्थांशनुं क्षेत्रफळ बाद करीशुं एटले आपणे रंगीन प्रदेशनुं क्षेत्रफळ मळवानुं छे। तो सौथी पहेला चौरसनुं क्षेत्रफळ मेळवीए के चौरस एबीसीडी नी बाजुनी लंबाई 14 सेंटीमीटर छे। therefore चौरस एबीसीडी नुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाईनो वर्ग। लंबाई छे 14 नो वर्ग एटले 196 चौरस सेंटीमीटर। आ मित्रों आपणे चौरसनुं क्षेत्रफळ मळ्युं। हवे आपणे शोधवानुं छे 4 चतुर्थांशनुं क्षेत्रफळ। तो एनी त्रिज्यानी पहेला वात करवी पड़े। वर्तुळनी त्रिज्या चौरसनी बाजुना मापथी अर्धी छे। तो त्रिज्या आर बराबर बाजू एमने भाग्या 2
બાજુનું માપ 14 સેન્ટીમીટર, એમને ભાગ્યા જો 2 લઈ લઈએ તો r બરાબર 7 સેન્ટીમીટર મળશે. હવે આપણે 4 ચતુર્થાંશનું ક્ષેત્રફળ એક સાથે મેળવી લઈએ. ચતુર્થાંશ એટલે વર્તુળના ક્ષેત્રફળનો ચોથો ભાગ. 4 ચતુર્થાંશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આ ચોથો ભાગ એટલે 1/4 અને આવા કેટલા તો કે 4. અથવા તો આ ચતુર્થાંશ એટલે 1/4 અને આવા 4 ચતુર્થાંશ. ફરીવાર, ચતુર્થાંશ એટલે 1/4 પાઈ r સ્ક્વેર. વર્તુળનો ચોથો ભાગ આવા કેટલા 4 તો કે 4 ભાગ એટલે એમને ગુણ્યા 4. આ 4 કેન્સલ, વધે પાઈ r સ્ક્વેર, પાઈ એટલે 22/7 એમને ગુણ્યા ત્રિજ્યા r એટલે 7 × 7 વર્ગ છે. 7 કેન્સલ, 22 × 7 = 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 1 = 15, 154 ચોરસ સેન્ટીમીટર. આ એક સાથે 4 ચતુર્થાંશનું ક્ષેત્રફળ મળ્યું. હવે મિત્રો માત્ર એક બાદબાકી કરવાની રહી. ફરીવાર, ચોરસ ABCD એમાંથી આપણે 4 ચતુર્થાંશ બાદ કરવાના છીએ એટલે એક રંગીન ભાગ મળે. તો રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર ચોરસનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ 4 ચતુર્થાંશનું ક્ષેત્રફળ. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ આપણને મળેલું છે 196. એમાંથી બાદ 4 ચતુર્થાંશ એટલે 154 = 6 માંથી 4 બાદ કરો 2, 9 માંથી 5 બાદ કરો 4, 1 માંથી 1 એટલે 0, 42 ચોરસ સેન્ટીમીટર. છેલ્લે આપણે જવાબ લખવો પડશે કે આમ રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 42 ચોરસ સેન્ટીમીટર હોય. તો મિત્રો આ પ્રકારના બીજા કોઈ ફેરફારો માનો કે અહીંયા કરેલા હોય અને પહેલાં જ યાદ અપાવું મિત્રો તમને કે આખી બાજુ AB ને વ્યાસ તરીકે લઈને 2 જ વર્તુળો દોરેલા હતા, અર્ધવર્તુળ અને આ બાજુ. તો એમના દ્વારા જે ભાગ કપાતો હોય અને જે ભાગ વધે એમનું ક્ષેત્રફળ, તો એમાં 2 વર્તુળો બાદ કરેલા હતા, અર્ધવર્તુળ. આપણે ચોરસમાંથી 2 અર્ધવર્તુળ, એ દાખલો પણ આપણે અગાઉ ગણી ગયા. ઇન શોર્ટ, આવા નાના ફેરફારો સાથે કોઈ આકૃતિ આવે તો આ પ્રકારે આપણે વિચારી શકતા હોવા જોઈએ. મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે જે દાખલાઓ જોયા તો શરૂઆતમાં આપણે જોયા એ દાખલાઓ બધા વર્તુળના પરિઘ, વર્તુળના ક્ષેત્રફળ ઉપર આધારિત હતા. ત્યાર પછીના જે દાખલાઓ જોયા એ ચાપ ઉપર આધારિત હોય કે વૃત્તાંશ ઉપર આધારિત હોય એ પ્રકારના દાખલાઓ હતા. એ શરૂઆતથી આપણે જે સૂત્રો લખેલા હતા એમાં પહેલાં પરિઘ, ક્ષેત્રફળ, ચાપ, વૃત્તાંશ એ ક્રમમાં જ આપણે સૂત્રો પણ લખેલા છે. હવે મારે જે વાત કરવી છે એ વૃત્તખંડ ઉપર વાત કરવી છે. તો સૌથી પહેલાં વૃત્તખંડ યાદ કરી લ્યો, એમના સૂત્રો યાદ કરી લઈએ. ત્યારબાદ એ કઈ રીતે મેળવી શકાય એમની વાત કરીએ. તો વૃત્તખંડ એટલે શું? તો વૃત્તખંડ એટલે વૃત્તાંશ જે હોય, લઘુ વૃત્તાંશ, એમાંથી તમે ત્રિકોણ બાદ કરી નાખો. તમને મગજ ઉપર આકૃતિ આવશે. હવે હું થોડી વારમાં દોરું પણ છું. એ વૃત્તાંશમાંથી તમે ત્રિકોણ બાદ કરી નાખો, પાછળ જે ટુકડો વધે છે એટલે કે જીવા અને ચાપ એમના યોગ ગણથી જે બંધ આકૃતિ બને એમને આપણે વૃત્તખંડ કીધેલ છે. આખા વર્તુળમાંથી એ લઘુ વૃત્તખંડ બાદ કરી નાખીએ, પાછળ જે ભાગ વધવાનો છે એમને આપણે ગુરુ વૃત્તખંડ કહીએ છીએ. તો વૃત્તખંડ પર આધારિત હોય એવા પ્રકારનો આપણો પહેલો દાખલો છે. આ દાખલા નંબર 32.
જો 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળની જીવા કેન્દ્ર આગળ કાટખૂણો આંતરે છે, તેને અનુરૂપ લઘુ વૃત્તખંડ અને ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધો. વૃત્તખંડ અને વૃત્તાંશ, લઘુ વૃત્તખંડ અને ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. જો આપણને કીધું છે 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળી વર્તુળની જીવા, તો હું અહીંયા જીવા દોરું એક. આ જીવા છે એ કેન્દ્ર આગળ કાટખૂણો આંતરે છે. બરાબર, કેન્દ્ર આગળ કાટખૂણો 90 અંશનો ખૂણો બને એ રીતે મારે બે ત્રિજ્યાઓ દોરવી પડશે. તો તેને અનુરૂપ વૃત્તખંડ એટલે લઘુ વૃત્તખંડ, જો લઘુ વૃત્તખંડ આકૃતિમાં દર્શાવીએ તો આ જે ડાર્ક ભાગ હું કરું છું એ લઘુ વૃત્તખંડ ગણાય. અને ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધો. ગુરુ વૃત્તાંશ એટલે આ જે ભાગ જોવા મળે છે અહીંયા આપણને, આ ગુરુ વૃત્તાંશ છે. આ બંને ભાગના ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાના છે. ફરીવાર યાદ અપાવું તમને મિત્રો કે લઘુ વૃત્તખંડ એમનું ક્ષેત્રફળ એટલે લઘુ વૃત્તાંશમાંથી આ જે આપણે ડાર્ક ભાગ કરી રહ્યા છીએ એ ગુરુ વૃત્તાંશ છે. ઓકે, લઘુ વૃત્તાંશ એટલે આ ભાગ. અહીંયા જો હું નામકરણ કરી દઉં તો કેન્દ્રને ઓ નામ આપીએ, આ ચાપને એ બી નામ આપી દઈએ અને આ બિંદુ દર્શાવવા માટે અહીંયા સી નામ લઈ લઈએ. તો એક વૃત્તાંશ દેખાય આકૃતિમાં. કયું વૃત્તાંશ? તો કે ઓ એ સી બી. આ જે વૃત્તાંશ દેખાય શંકુ જેવું એ લઘુ વૃત્તાંશ. વર્તુળમાંથી, આખા વર્તુળમાંથી તમે આટલું લઘુ વૃત્તાંશ જો બાદ કરી નાખો તો ઉપરનો જે આ ડાર્ક ભાગ દેખાય એ ગુરુ વૃત્તાંશ. એટલે એક તો આપણે એ બાબત શોધવાની છે. બીજું, લઘુ વૃત્તખંડ એટલે કે આ વૃત્તાંશમાંથી, લઘુ વૃત્તાંશમાંથી તમે ત્રિકોણ બાદ કરી નાખશો એટલે લઘુ વૃત્તખંડ મળવાનું છે. તો મારી જરૂરિયાતો કઈ કઈ? તો કે પહેલા લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધવું પડે. લઘુ વૃત્તાંશના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે πr²θ/360. ત્યાં ત્રિજ્યા અને ખૂણાની જરૂરિયાત ઊભી થાય. ખૂણો તો બરાબર કાટખૂણો એટલે 90 અંશનો આપેલો છે. ત્રિજ્યાની જો વાત કરીએ તો ત્રિજ્યા પણ આપેલ છે 10 સેન્ટીમીટર. એટલે આ બંને માપ 10 સેન્ટીમીટર આપણને આપેલા જ છે. તો એ વૃત્તાંશ પણ મળશે. બીજું, વૃત્તાંશમાંથી આપણે ત્રિકોણ બાદ કરવું પડશે. તો ત્રિકોણ એ ઓ બી આનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે હાફ પાયો ગુણ્યા વેધ. વળી એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે તો કાટકોણ ત્રિકોણ માટે કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ પોતે જ પાયો અને વેધ હોય એટલે એમનું ક્ષેત્રફળ પણ સીધું મળવાનું છે. ત્યારબાદ એ બંનેની બાદબાકી વૃત્તાંશમાંથી ત્રિકોણ બાદ એટલે વૃત્તખંડ મળશે. બીજું, ગુરુ વૃત્તાંશ મેળવવા માટે આખા વર્તુળમાંથી આ લઘુ વૃત્તાંશ કે જે આપણે અગાઉ મેળવેલ જ હોય એ લઘુ વૃત્તાંશ બાદ કરી નાખશું એટલે ગુરુ વૃત્તાંશ. એ સિવાય મિત્રો અહીંયા કીધેલું નથી, પણ માનો કે મને એમ કીધેલું હોત કે ગુરુ વૃત્તખંડ શોધો તો પણ મળી શકે. વર્તુળમાંથી તમે આ લઘુ વૃત્તખંડ બાદ કરી નાખો એટલે આ ત્રિકોણ સહિતનો આખો ભાગ એ ગુરુ વૃત્તખંડ બને. તો એમનું ક્ષેત્રફળ પણ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ મેળવીએ અને આગળ વધીએ. તો લઘુ વૃત્તાંશ કયું? ઓ એ સી બી, એની ત્રિજ્યા અને ખૂણો બેયની જરૂરિયાત ઊભી થાય. તો એમનો ઉલ્લેખ કરીએ. પહેલા લઘુ વૃત્તાંશ ઓ એ સી બી માટે ત્રિજ્યા આર બરાબર 10 સેન્ટીમીટર અને થીટા બરાબર 90 અંશ. હવે જો એમના ક્ષેત્રફળની વાત કરીએ તો લઘુ વૃત્તાંશ ઓ એ સી બી નું ક્ષેત્રફળ બરાબર, સૂત્ર છે πr²θ/360. ઓકે, પાઈની કિંમત હોય 3.14. ત્યાંથી જો પોઈન્ટ દૂર કરીએ
તો 314 ગુણ્યા આર, ત્રિજ્યાનું માપ છે 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા થીટા એટલે 90 એમના છેદમાં આ 100, 3.14 ના 100, 360, આ 9 4 36, આ 10 દાણ 100 એટલે આ 100 કેન્સલ, 314 એને ભાગ્યા 4, ભાગાકાર કરવાનો થાય, 4 6 24, 4 7 ચોક 28, 8 ચોક 32 એટલે સાથે ભાગ ચાલશે, 4 સત્તા 28, 3 વધે ઉપરથી ઉતાર્યા 4, 4 અઠા 32, 4 નવા 36, 4 8 32, 2 વધ્યા પોઈન્ટ ઉપરથી 0 ઉતારીએ તો 20, 4 પંચા 20, 78.5. આટલા ચોરસ સેન્ટીમીટર આ ક્ષેત્રફળ આપણને મળ્યું લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ, એટલે કે આ OACB. એમાંથી આપણે ત્રિકોણ બાદ કરશું ત્યારે લઘુ વૃત્તખંડ મળવાનું છે. તો હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવી લઈએ જે આપણે બાદ કરવાનું થશે. તો કાટકોણ ત્રિકોણ AOB નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ પોતે પાયો અને વેધ OA ગુણ્યા OB, 1/2 આ બંનેના માપ 10 10, 2 5 10, 10 5 50. હવે આપણે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મળ્યા પછી લઘુ વૃતાંશમાંથી ત્રિકોણ બાદ કરીએ એટલે લઘુ વૃત્તખંડ. તો લઘુ વૃત્તખંડ આપણે દર્શાવવું હોય તો મિત્રો દર્શાવી પણ શકીએ. લઘુ વૃત્તખંડની વ્યાખ્યા શું? તો કે વર્તુળનું ચાપ અને ચાપને સંગત જીવા આ બંનેના યોગ ગણથી બનતી બંધ આકૃતિ. ચાપ કયું? તો કે ACB, અને એમની સાથે કોનો યોગ ગણ? તો કે ચાપ ને સંગત જીવા એટલે રેખાખંડ AB નું ક્ષેત્રફળ બરાબર તો લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ એટલે 78.5. એમાંથી બાદ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે 50. 78 માંથી 50 બાદ કરીએ એટલે 60, 70 અને 78, 28.5. આટલા ચોરસ સેન્ટીમીટર આ લઘુ વૃત્તખંડ મળ્યો એટલે આપણો પહેલો જવાબ. ત્યારબાદ મિત્રો ગુરુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે એટલે કે આ જે ઉપરનો ડાર્ક ભાગ કરેલો છે એના માટે વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી લઘુ વૃતાંશ બાદ. હવે લઘુ વૃતાંશ તો આપણે અહીંયા મેળવી લીધેલ છે, આપણી પાસે નથી વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ, તો એ મેળવી લઈએ પહેલા. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર πr². અહીંયા પાઈની કિંમત 3.14 હોય. આર એટલે ત્રિજ્યાનું માપ આપણને આપેલું છે 10, એમના છેદમાં 3.14 ના 100 એટલે 10 દાણ 100, 100 કેન્સલ,
પૂરા 314 ચોરસ સેન્ટીમીટર મળે. આ આખા વર્તુળમાંથી હવે લઘુ વૃતાંશ બાદ કરીએ એટલે ગુરુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ મળે. તો ગુરુ વૃતાંશ મિત્રો ફરીવાર આ રીતે મારે દર્શાવવું હોય તો હું ગુરુ વૃતાંશને પણ દર્શાવી શકું. જેમ લઘુ વૃત્તખંડ એટલે વર્તુળનું ચાપ અને ચાપને સંગત જીવાનો યોગ ગણ. એમાં વૃતાંશ એટલે વર્તુળનું ચાપ અને ચાપના અંત્ય બિંદુઓએથી દોરેલી ત્રિજ્યાઓનો યોગ ગણ. તો ગુરુ વૃતાંશ એટલે ગુરુ ચાપ AB અને આ બંને અંત્ય બિંદુથી દોરેલી ત્રિજ્યા એટલે OA અને OB. તો ત્યાં એમનો ઉલ્લેખ કરી શકીએ. એક તો આ ગુરુ ચાપ AB અને અંત્ય બિંદુઓએથી દોરેલી ત્રિજ્યા એટલે OA અને OB. આ ત્રણેયના યોગ ગણથી ગુરુ વૃતાંશ બને ને એમનું ક્ષેત્રફળ બરાબર વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એમાંથી બાદ વર્તુળમાંથી બાદ લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ 314 એમાંથી બાદ કરવાના છે 78.5. સીધી ખબર પડે તો ઠીક છે, બાદબાકી સીધી ન આવડે તો સામાન્ય રીતે અહીંયા બાજુમાં બાદબાકી કરી લેવાય. આ 314.0 એમાંથી બાદ કરવાના છે 78.5. 0માંથી 10 બાદ ન થાય. અહીંયા 3, 10માંથી 5 બાદ કરો એટલે 5, 0 અહીંયા 13, 13માંથી 8 એટલે 8, 9, 10, 11, 12 અને 13, 5. 0માંથી 7 બાદ ન થાય 2, 10, 10માંથી 7 એટલે 3 અને આ 2 એમના એમ 235.5 આટલા ચોરસ સેન્ટીમીટર. આ આપણો બીજો જવાબ એટલે કે ગુરુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ. તો છેલ્લે મારે વિધાન લખવું પડશે કે આમ લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ એટલે પહેલો જવાબ 28.5 ચોરસ સેન્ટીમીટર અને ગુરુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ 235.5 ચોરસ સેન્ટીમીટર. મેં વાત કરી મિત્રો એ મુજબ કદાચ માનો કે એક પ્રશ્ન વધારાનો હોત કે ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શોધો એટલે કે આ ઉપરનો ભાગ ત્રિકોણ સહિત ગુરુ વૃતાંશ. તો સિમ્પલ આખા વર્તુળમાંથી હવે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ તો આપણે મેળવી લીધેલ છે, એમાંથી માત્ર લઘુ વૃત્તખંડ એનું ક્ષેત્રફળ જો બાદ કરી નાખીએ તો જે ભાગ મને મળે છે એ ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ થાય. એટલે આ પ્રકારે માનો કે નાનું એવું કોઈ ફેરફાર કરે તો આપણે એ વિચારી શકતા હોવા જોઈએ. મિત્રો ત્યાર પછીનો દાખલો જોઈએ, દાખલા નંબર 33 કે 20 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળની જીવા કેન્દ્ર આગળ કાટખૂણો આંતરે છે તો તેને અનુરૂપ ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શોધો. આગળનો દાખલો હતો મિત્રો, સેમ એના જેવી જ વાત છે, પણ ફરક એટલો જ છે માત્ર ત્યાં આપણે ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ અને લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ મેળવેલું હતું, લઘુ વૃત્તખંડ મેળવેલું હતું. અહીંયા મારે શોધવું છે ગુરુ વૃત્તખંડ એટલે કે આખા વર્તુળમાંથી આ નીચેનો જે ABC ACB ચાપ અને AB જીવા એનાથી જે આ લઘુ વૃત્તખંડ બને છે આખા વર્તુળમાંથી આટલો ટુકડો બાદ કરશું તો ઉપરનો જે આ ડાર્ક ભાગ છે ત્રિકોણ સહિતનો એ ગુરુ વૃત્તખંડ અને એમનું ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું છે. તો કામ કઈ રીતે કરવું પડશે? સિમ્પલ કે પહેલાં લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ OACB લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ મેળવીએ, ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવીએ, લઘુ વૃત્તાંશમાંથી ત્રિકોણ બાદ કરશું એટલે આપણને લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ મળશે. વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરીશું એટલે આપણને ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ મળવાનું છે. આગળનો જે દાખલો ગણ્યો સેમ એટલી જ પ્રોસેસ કરવાની છે. ફરક અહીંયા છેલ્લા સ્ટેપમાં પડે માત્ર કે ત્યાં ગુરુ વૃત્તાંશ મેળવવાનું હતું, અહીંયા ગુરુ વૃત્તખંડ મેળવવાનું છે. એટલે એ બે બાબતો કઈ કહેવાય એ સેજ મગજ ઉપર ક્લિયર રાખવું પડે.
તો સૌથી પહેલાં આપણે શું મેળવવું જોઈએ? તો કે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ. એના માટે જરૂરી બે બાબતો, ત્રિજ્યા અને ખૂણો. તો ખૂણો તો આપણને એમ કીધેલું છે કે કેન્દ્ર આગળ કાટખૂણો આંતર એટલે બરાબર 90° ખૂણો તૈયાર જ છે. ઉપરાંત ત્રિજ્યા 20 સેન્ટીમીટર જેટલી છે, એટલે આ બંને માપ 20 જેટલા છે. આગળના દાખલામાં 10 સેન્ટીમીટર હતી, એટલે કામ ઉલટાનું આનાથી પણ સરળ બને. તો સૌથી પહેલાં લઘુ વૃત્તાંશ માટે વાત કરીએ તો લઘુ વૃત્તાંશ OACB માટે ત્રિજ્યા R બરાબર 20 સેન્ટીમીટર અને થીટા બરાબર 90°. Therefore, લઘુ વૃત્તાંશ OACB નું ક્ષેત્રફળ બરાબર πr² થીટાના છેદમાં 360. પાઈની કિંમત લેવાની છે 3.14, એટલે 314 પૂરા લઈએ. R ત્રિજ્યાનું માપ આપેલું છે 20, થીટા 90°, એમના છેદમાં 3.14 ના 100 અને 360. 9 4 36, 20 500, 5 4 20, આ 4 4 કેન્સલ, વધ્યા તો કે 314. આટલા ચોરસ સેન્ટીમીટર. આ જે મળ્યું એ લઘુ વૃત્તાંશ મળેલું છે. આપણે લઘુ વૃત્તખંડ સુધી પહોંચવાનું હોય એના માટે તમારે વૃત્તાંશમાંથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરવું પડશે. તો હવે સૌથી પહેલાં ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવી લઈએ. એ ત્રિકોણ કાટકોણ ત્રિકોણ જ છે, એટલે કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ પોતે જ પાયો અને વેધ બનવાનું. તો કાટકોણ ત્રિકોણ AOB નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 OA એને ગુણ્યા OB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 એને ગુણ્યા OA નું માપ, એટલે કે ત્રિજ્યાનું માપ 20 સેન્ટીમીટર છે અને OB પણ 20. 10 2 20, 20 ગુણ્યા 10 એટલે 200 ચોરસ સેન્ટીમીટર. લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે વૃત્તાંશમાંથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરવાનું છે. તો લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ આપણને મળેલું છે 314, એમાંથી બાદ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મળેલું છે 200. 314 માંથી જો 200 બાદ કરીએ એટલે 114, આટલા ચોરસ સેન્ટીમીટર. આ લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ મળ્યું. આપણે શોધવાનું ક્ષેત્રફળ છે ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ. તો આખા વર્તુળમાંથી આટલું આ જે લઘુ વૃત્તખંડ છે કે જે આપણે મેળવ્યું એ ક્ષેત્રફળ બાદ કરવાનું છે. હવે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું રહે. તો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર πr²
પાઈની કિંમત 314 એમને ગુણ્યા આર, ત્રિજ્યાનું માપ 20 જેટલું, એમના છેદમાં 314 100, 20 50, 5 4 20, 314 એમને ગુણ્યા 4, 4 4 16 6 વધી 1, 4 1 4 ને 1 5, 3 4 12 એટલે 1256 ચોરસ સેન્ટીમીટર. આ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ મળ્યું. વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરીએ ત્યારે આપણને ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ મળવાનું છે. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ મળ્યું 1256, એમાંથી બાદ 114. લઘુ વૃત્તખંડ એમાંથી બાદ 6 માંથી 4 બાદ કરો એટલે 2, 5 માંથી 1 બાદ કરો 4, 2 માંથી 1 બાદ કરો 1 અને આ 1, આટલા ચોરસ સેન્ટીમીટર એટલે કે 1142. આમ ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ 1142 ચોરસ સેન્ટીમીટર હોય. મિત્રો, આગળનો દાખલો હતો એમાં જ માત્ર ને માત્ર ત્રિજ્યાનો ફેરફાર કર્યો અને પાછળ જે લઘુ વૃત્તખંડ અને ગુરુ વૃત્તાંશ મેળવવાનું હતું એના બદલે માત્ર ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ મેળવ્યું. આવા ફેરફારોને પૂરો અવકાશ છે અહીંયા પ્રત્યેક દાખલામાં. આકૃતિઓ હોય તો એમાં જે રંગીન ભાગ આપેલો છે એને રંગ્યા વગરનો ભાગ કરી નાખે, જે રંગ્યા વગરનો ભાગ આપેલો તો એમને રંગીન ભાગ બતાવી દે. એમનું ક્ષેત્રફળ કઈ રીતે મેળવવું? લઘુ વૃત્તખંડ કીધું હોય તો ગુરુ વૃત્તખંડ મેળવવાનું કહી દે, ગુરુ વૃત્તખંડ બદલે લઘુ વૃત્તખંડ કહી દે, વૃત્તાંશ કહી દે. આવા ફેરફારો શક્ય છે. તો એ દાખલાની આસપાસની બાબતો હું વારંવાર એટલા માટે જ તમને કીધા કરું છું. આસપાસની જે બાબતો છે એમને ખાસ મગજ ઉપર વિચારવાની કે આ નહીં અને એને બદલે કદાચ આવું હોત તો આપણે કઈ રીતે એમનો ઉકેલ મેળવી શક્યા હોત. આ બાબત સતત ને સતત વિચારતી રહેવાની. કંઈક નવા દાખલાઓ સાથે ફરી બીજા લેક્ચરમાં મળીએ છીએ. આ લેક્ચરનું કામ અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. અસ્તુ. ઓમ સાઈનાથ.